السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستوں، بہت سے دوستوں کے کمنٹس آئے اور بہت سے دوستوں کے فون بھی آئے، گروپ میں بھی دوستوں نے فرمائش کی کہ شوگر کے بارے میں بتائیں، مکمل تفصیلات بتائیں، شوگر کیوں ہوتی ہے، شوگر کیا ہے اور شوگر کتنے قسموں کی ہے۔ تو پیارے دوستوں، آج میں شوگر کے بارے میں پوری اپڈیٹ آپ دوستوں کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کے کنٹرول اور اس کے نسخہ جات بھی آپ دوستوں کے گوش گزار کروں گا۔ امید کرتا ہوں دوست پسند کریں گے۔ تو دوستو، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر اچھی ویڈیو آپ دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے دوستو اب ویڈیو کی طرف کہ ذیابیطس کی یا شوگر کو کتنی اقسام ہیں۔ شوگر کی کئی اقسام ہیں، جس میں سے واضح ٹاپ 1 اور ٹاپ 2 ہے۔ ٹاپ 1 ذیابیطس میں لبلبہ انسولین بنانا بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے شکر خون کے بہاؤ میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سائنسدان یہ تو نہیں جانتے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ شاید ایسا جینیاتی اثر کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی وائرل انفیکشن کی وجہ سے لبلبے میں انسولین بنانے والے خلیے خراب ہو جاتے ہیں۔ ذیابیطس کے مریضوں کا 10% ٹائپ 1 کا شکار ہوتے ہیں۔ ٹائپ 2 ذیابیطس میں لبلبہ یا تو ضرورت کے مطابق انسولین نہیں بناتا یا جو بناتا وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتا۔ ایسے عموماً درمیانی اور بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تاہم یہ مرض کم عمر کے زیادہ وزن والے افراد، سست طرز زندگی اپنانے والے اور کسی خاص نسل سے تعلق رکھنے والے افراد، خصوصاً جنوبی ایشیائی افراد کو بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ کچھ حاملہ خواتین کو دوران زچگی ذیابیطس ہو جاتا ہے جب ان کا جسم ان کے اور بچے کے لیے کافی انسولین نہیں بنا پاتا۔ مختلف مطالعوں کے مختلف اندازوں کے مطابق 6 سے 16% خواتین کو دوران حمل ذیابیطس ہو جاتا ہے۔ انہیں ایسے میں غذا اور ورزش کے ذریعے شوگر لیول کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تاکہ اسے ٹائپ 2 انسولین میں بدلنے سے روکا جا سکے۔ اب لوگوں کو خون میں گلوکوز کو بڑی ہوئی سطح کے بارے میں تشخیص کر کے انہیں ذیابیطس ہونے کے خطرے سے آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی 2 قسم کی شوگر کی علامت، مگر اب کہہ رہے ہیں کہ 6 قسم کی یا 5 قسم کی شوگر بھی ہے جس کا علیحدہ علیحدہ علاج ہے۔ تو پیارے دوستو، اب ہم بتاتے ہیں کہ ذیابیطس کی علامات کیا ہیں۔ بہت زیادہ پیاس لگنا، معمول سے زیادہ پیشاب آنا خصوصاً رات کے وقت، تھکاوٹ محسوس کرنا، وزن کا کم ہونا، دھندلی نظر ہو جانا، زخموں کا نہ بھرنا یا بہت ہی زیادہ جسم میں کہلی سستی بڑھ جانا، پٹھوں کا کمزور ہو جانا، مردانہ قوت کا انتہائی نچلے درجے پر پہنچ جانا۔ ٹائپ 2 ذیابیطس کے خطرے کا شکار افراد 40 سال سے زائد عمر کے ہوتے ہیں۔ جنوبی ایشیا افراد 25 سال کی عمر تک ان کے والدین یا بہن بھائیوں میں سے کسی کو ذیابیطس ہوتا ہے۔ ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے یا وہ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں۔ ان میں زیادہ تعداد جنوبی ایشیا ملک کے لوگوں کی، چینی باشندوں کی، جزائر عرب، الہند اور سیاہ فام افراد کے میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم ورزش اور خوراک کو اعتدال پر لا کر بھی شوگر پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، میں کوشش کروں گا کہ جلدی میں بات اپنی ختم کروں۔ ذیابیطس کا زیادہ تر انحصار جینیاتی اور ماحولیاتی عوامل پر ہوتا ہے، لیکن آپ صحت مند غذا اور چست طرز زندگی سے اپنے خون میں شکر کو مناسب سطح پر رکھ سکتے ہیں۔ پروسیس کیے گئے میٹھے کھانوں اور مشروبات سے پرہیز اور سفید روٹی اور پاستا کی جگہ خالص آٹے کا استعمال پہلا مرحلہ ہے۔ ریفائنڈ چینی اور اناج غذائیت کے اعتبار سے کم ہوتے ہیں کیونکہ ان میں سے وٹامن سے بھرپور حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سفید آٹا، سفید روٹی، سفید چاول، سفید پاستا، بیکری کی اشیاء، سوڈا والے مشروبات، مٹھائیاں اور ناشتے کے
मीठे और बोतल की सीरियल। सेहतमंद ग़िज़ाओं में सब्ज़ियाँ, फल, बीज, अनाज शामिल हैं। इनमें सेहतमंद तेल, मेवे और ओमेगा 3 वाले मछली के तेल भी शामिल हैं। ये ज़रूरी है कि वक्फे से खाया जाए और भूख मिटने पर हाथ रोक लिया जाए। जिस्मानी वर्जिश भी खून में शुगर के तनासब को कम करने में मदद देती है। बरतानिया में NHS तजवीज़ करता है कि हफ्ते में कम अज़ कम 2.5 घंटे एरोबिक्स करना या तेज़ चहलकदमी या सीढ़ियाँ चढ़ना मुफीद है। जिस्म का सेहतमंद हद तक वज़न शुगर लेवल को कम रखने में मदद देता है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो उसे आस्ता आस्ता करें, यानी आधा या 1 किलो एक हफ्ते में। ये भी अहम है कि आप तम्बाकू-नोशी ना करें और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखें ताकि दिल के अर्जे का ख़तरा कम हो सके। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 1980 में ज़ियाबेतिस के शिकार अफराद की तादाद 10 करोड़ 80 लाख थी, जो 2014 में बढ़कर 42 करोड़ 22 लाख हो गई है। 1980 में दुनिया भर के 18 साल से ज़ायद उम्र के बालिग अफराद का 5% ज़ियाबेतिस का शिकार था, जबकि सन 2014 में यह तादाद 8.5% तक जा पहुंची है। ज़ियाबेतिस के बीन अल-अक़वामी फाउंडेशन के अंदाज़ों के मुताबिक इस कैफियत का शिकार 80% बालिग अफराद दरमियानी उम्र के हैं। इनका ताल्लुक़ कम आमदनी वाले ममालिक से है और जहाँ खाने पीने की आदत तेज़ी से तब्दील होती है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में इसका ज़िम्मेदार गुर्बत और सस्ते प्रोसेस्ड खानों को करार दिया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आप वर्जिश और मुनासिब ग़िज़ा से शुगर पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अब नुस्खा जात की तरफ। तो पेश है दोस्तों नुस्खा जो मुझे बहुत ही पसंद है। वो ऐसे है कि तुम्मा खुशक 100 ग्राम ले लें या जितना बनाना चाहें उतना बना लें, बराबर मिक़दार में है। तुम्मा खुशक 100 ग्राम, तुखम सरस 100 ग्राम और गोंद किक्कर 100 ग्राम, कलवंजी ये भी 100 ग्राम। इनको सफूफ कर लें और 1000 मिलीग्राम कैप्सूल भर लें। सुबह शाम आप इसको इस्तेमाल करें पानी के साथ, और साथ वर्जिश और अपनी खुराक का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद है और आप दोस्तों को बहुत फ़ायदा करेगा। तो एक नुस्खा और भी मेरे पास आया है, वो भी आप दोस्तों के लिए पेश करता हूँ और बहुत ही माया नाज नुस्खा है। तो नुस्खा कुछ यूँ है। तो प्यारे दोस्तों, नुस्खा नोट करें। खुशक तुम्मा आपने लेना है 500 ग्राम। अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, जो यहाँ है 500 ग्राम, और जड़ तुम्मा 500 ग्राम। मेथरे आपने लेने हैं 500 ग्राम। मेथी दाना नहीं लेना, मेथरे लेने हैं और साफ़ शुदा लेने हैं। और सौंफ मुसफ़ी साफ़ की हुई 500 ग्राम ले लें। तुखम कासनी 500 ग्राम ले लें और हालों अच्छी किस्म की 500 ग्राम, और त्रिफला, आंवला, बेड़ा और रीढ़ इसकी गुठली निकाल लें, ये भी 500 ग्राम। अच्छी तरह गुठली निकाल लेनी है त्रिफले की। और हल्दी आपने लेनी है 500 ग्राम, और गोंद किक्कर लेनी है 500 ग्राम। पनीर डोडी, तुख्मे हयात भी कहते हैं, पनीर डोडी, ये भी 500 ग्राम। तो गुड़मार बूटी दोस्तों, ये भी 500 ग्राम है। और तुखम सरस ये भी 500 ग्राम। और कलवंजी ये भी दोस्तों आपने 500 ग्राम लेनी है। और इंदर जो तलख ये भी 500 ग्राम। तुखम कासनी इंडियन लेनी है, साफ़ की हुई, गट्टा मिट्टी ना हो, ये भी आपने दोस्तों 500 ग्राम। तो दोबारा नुस्खा सुने। गुड़मार बूटी 500 ग्राम, पनीर डोडी 500 ग्राम, अम्बा हल्दी 500 ग्राम, किक्कर का गोंद 500 ग्राम, त्रिफला 500 ग्राम, तुखम सरस
ये भी आप दोस्तों 500 ग्राम लेना है और इसको घुन ना लगाओ, कीड़ा ना लगाओ। सौंफ भी 500 ग्राम, मेथरे भी 500 ग्राम और तुम्मा और तुम्मे की जड़ ये भी 500 ग्राम आप दोस्तों लें। इसको सफ़ूफ़ करें और सफ़ूफ़ करने के बाद 500 मिलीग्राम कैप्सूल भर लें और मरीज़ की अच्छी तरह तशख़ीस करके एक कैप्सूल या 2 कैप्सूल आप सुबह शाम भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और एक वक्त भी करवा सकते हैं मरीज़ की क़ुव्वत बर्दाश्त के मुताबिक। इसके पखाने भी लगेंगे मगर परेशान नहीं होना। ये दवाई बनी बनाई भी मिल सकती है। आप दोस्त रब्ता करें हकीम तारिक जवेद फ्राम फैसलाबाद। स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर और कॉल के लिए नंबर हाजिर है 0302 41 33 533। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।